जेबेठू सोशल मीडिया आगो को बढ़ी बढ़ी चली ओडिशार गोटे नूतन परिचय सृष्टि होती। ओडिशा को कहा जाउछि एबे इंडियाज बेस्ट केप सिक्रेट। वास्तविक भाव में ओडिशा रे अनेक रहस्य एवं अनेक अध्याय जाक रही जोटा कि कॉमन लोक मानू अपरिचित होइकी अछि। तो आज आम सहित बहुत गुड़े आईनजीवी आसचंती तांकर भ्यू देवा पई तांकर विचार रखिबा पई कि हमर जो पारादीप पोर्ट हला सेटा केमती स्थापन हला ता पछर किछिटा ऐतिहासिक अध्याय जोटा लोक माने जानि नाहंती ता विषय रे किछि कहिबा पई आम सहित आज अछंती शुभेंदु सरकार से जणे आईनजीवी आउ महेश्वर भाई अछंती आम सहित से भी जणे आईनजीवी आउ आज आम सहित अछंती शुभनारायण सर से भी जणे आईनजीवी। तो आज आम डिस्कस करबा जे केमती ए पारादीप बंदर स्थापन होइतला आउ या पछर जो हिस्टोरिकल फिगर गुड़ाक अछंती जेमती विजयानंदन पटनायक विजयानंद पटनायक जहाँ को कि आमे विजु बाबू बोली कहूचु तांकर गोटे अवदान रही बहुत बड़ अवदान रही जहाँ आमको सार बुझेबे। तो धन्यवाद सर आपण आमको टाइम देथिबारु ए विषय रे चर्चा करिवा पई। सर मु गोटे जिनस खाली ऐड करिया को चाहूँ जे कौन से देश रे इकोनॉमी तार निजस्व वित्त बढ़ाइबा पई का बा इकोनॉमी टा को डेवलप करिबा पई का से निजर शक्ति ऊपर सब डिपेंड करे। किंतु समुद्र पथ जो जहाँ माध्यम आमे आमदानी और रप्तानी को आमे बहुत बड़ श्रेय दे पारु से जिनसटा हमको गोटे देश कि गोटे राज्यटा को आहुरी शक्तिशाली करिबारे समर्थ जोगै दिए। बहुत पुरातन कारण तार गोटे कारण भी अछि। मु कहूची तार गोटे कारण भी अछि। जलपथरे हमर माने जीवा आसवा करने नौका परिवहन कहतु जहाज परिवर्तन कहतु कर कारण भी गोटे रही से मध्यमटा सबुठू माने माने अति कम व्यय से संपूर्ण हो पारे चीपेस्ट वे जा कहतु कहीं आप सड़क परिवहन जातु रेल रे जातु उड़ाजहाज जातु जो थे भी जातु आपंकर परिवहन खर्चटा यथेष अधिका ता तुलन में। सर पारादीप बंदर टॉपिक को जीवा पूर्व मो सारा गोटे प्रश्न रहिबो। सर हमर देश रे हमर बहुत सारा तट अछि बहुत आमे भारत इंटायर भारत वर्ष तीन पटे समुद्र ताको गोटे द्वीप भारत को गोटे द्वीप बोली उपमहादेश बोली कहू उपमहादेश बोली कहू आगे उपमहादेश बोली कहू उपमहादेश बोली कहले अतिथि हबो नै। आमे तट बंदर ता भीतर फरक कोन हमर सबुठु बड़ बंदर जदि आमे ताको आमे देखियो बुझिबा पोर बंदर तो आरंभ करी हमर हल्दिया पोर्ट पर्यंत हमर बंदर माळा माळा बंदर हेकी रही। सर हमर ओडिसा रे भी मध्ये हमर चारिटा मेजर बंदर अछि तेबे सर पारादीप पोर्ट हबा पछर रहस्य कोन पारादीप बंदर हबा पछर रहस्य कोन आ से रहस्यटा किबळी भाबे आमे लोक सामना को लोकाभिमुखी हेई पारे नै आ पारादीप बंदर हबा पछरे कारण कोन एगुड़ा डिटेल विस्तार जीवी आगे केतरा जिन छोट छोट जिनस कहूँ ए वीरभूमि कलिंग आज जोटा तुम ओडिशा कहूच आगे बहुत सुपुत्र को जन्म देइछि ता देहरे तमे मधुबाबू को धरी पार नेताजी सुभाष को धरी पार विजु पट्टनायक विजयानंद पट्टनायक को धरी पार भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न लोक कार्य करिसेंती। विजु बाबू विषय कहवा गले विजु विजयानंद पट्टनायक बापा ना थिला लक्ष्मीनारायण पट्टनायक माँ का ना थिला आशालता देवी गंजाम भंजनगर में जन्म किंतु कटक माटी रे ताकर सबकिछि थिला। कटक रे रेभेन्सा कॉलेज रे पढ़ला बेले से बहुत स्वप्न माने सब बेले स्वप्न देखिथिले माने पक्षी परी मु आकाश रे उड़ीबी से आकाश रे उड़ीबार स्वप्न चरितार्थ करने पाठ पढ़ा भी माने ग्रेजुएशन पाठ पढ़ा भी किसी दिन पर बंद कर दे कि ना पढ़ी
ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଇଏରେ ଯିବା ପାଇଁକା ସେ ଟ୍ରେନିଂରେ ପଳେଇଲେ। ସେଠି ଯେ ଗଲା ପରେ ଯାଇକିନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ତ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର 1916 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରେ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ଟାଇମରେ ସିଏ ଯାଇକିନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ରୟାଲ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଥିଲା ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଠି ଯାଇକିନା ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସାରିଲା ପରେ। ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ପଦ କହୁଛି ହି ଇଜ୍ ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ କୋଭିଡ୍ ଅପରେସନ୍, ଯୋଉଟାକୁ ଗୁପ୍ତ ଅପରେସନ୍ ଆମର କୁହା ହୁଏ। he was a spy. He was not a spy. ଆଚ୍ଛା। He was a master in COVID operation. ମାନେ secret operation ରେ he is the master, one of the master ଥିଲେ। ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିବାରେ ବାସ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା। ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ବହୁତ କିଛି ରୋଲ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଇତିହାସରେ ରହିଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସେଇଟା, ଇତିହାସର ଯୁଦ୍ଧ ଇଏ ଇତିହାସ ରହିଛି। ଇଭିନ୍ କି କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପିରିୟଡରେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବି, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ମନରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ମଣିଷ ମନରେ, ଯେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମଣିଷର ମନରେ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ମରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାଟା ଯିବ, ଜାତୀୟ ପତାକାଟା ମୋ ଉପରେ ଯିବ, ତାଠୁ ଗର୍ବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ରହିଥିଲା। ଟ୍ରୁ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟ ଗୋଟେ। ଯୋଉଥିପାଇଁକା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିକ୍ରେଟଲି କିଛି ମିଶନ ହଉଥିଲା, ସେ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ବି ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଯଦିଓ ବ୍ରିଟିଶ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ଏୟାରଫୋର୍ସ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାହବ ରୟାଲ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଯୋଉଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଅପରେସନରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥିଲେ। ଇଭିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ମି ଯୋଉଟା ଆମର ନେତାଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆର୍ମି ଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ସେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁକା ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଯାକୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ, ତାର ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ଅପରେସନରେ ବି ସେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଲିଫଲେଟ୍ ବି ଗଳେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇକିନା, ଯୋଉଥିପାଇଁକା 1942 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏ ଖବର ପାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିନେଇଥିଲେ। ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଅବଦାନ ରହିଛି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ସାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେ ସାର୍ ଦେଖିବା, ସାର୍ ଆମେ ଆସିକି 2024ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସାର୍ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଇଗଲା। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇକୋନୋମିକ କରିଡୋର ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ ହେଲେ। ସାର୍ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ ସାର୍, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟକୁ ଆମେ କାହିଁକି ବିଜୁ ବାବୁ ଏତେ ଫୋକସ କରି, ଏତେ ଅନାୟାସରେ, ଏତେ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରଖି ସାର୍ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାର୍ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ କିଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ବି ସେଥିରେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରହୁଥିଲା। ସାର୍ ତାକୁ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଆମର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିରେ ପ୍ରଥମେ ଇନିସିଆଲି ବହୁତ ଭାବରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଇଏରୁ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ ଭାଷାଗତ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଗୋଟେ ଜାତି କହିବିନି, ବେଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଅପୋଜ ରହିଥିଲା। ବେଙ୍ଗଲ ଡୋମିନେଟେଡ ଯୋଉମାନେ ରହୁଥିଲେ ଅଫିସିଆଲ ରହୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୀ ହେଲା, ଅପୋଜ ରହୁଥିଲା। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରାଦୀପଠୁ ମାତ୍ର 210 ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ସ ଦୂରରେ ହଳଦିଆ ପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ 260 ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ସ ସାଉଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଜାକ ଯୋଉଟା ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ପୋର୍ଟ ଥିଲା। ସେମାନେ ମେନଲି ଫୋକସ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାହା ଖଣି ଖାଦାନ ତ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଲୁହାପଥର ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ତା ଛଡ଼ା ତ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ କେମିତି କରିବେ? ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା, ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ମିଶିକିନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା। ନାଇଁ, ଏଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିହାର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବିହାର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳକୁ ଭାରତର 14ଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା, ତା ଦେହରୁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋଉଥିରେ ହବ,
सर एटा केते को टाइम रो माने जेतेबेले से चीफ मिनिस्टर ही जाइथिले हाँ सेतेबेले 1962 रे जेतेबेले से चीफ मिनिस्टर हेले मिनिस्टर ही जेतेबेले चीफ मिनिस्टर हेले सेतेबेले तांको ता पूर्वरु तांको मन भितर चलीथला जे ओडिसा रे गोटे पोर्ट हवा दरकार बिजू बाबू को मु जेते पढी छी मते लागे जे सटी इंडस्ट्री को डेवलप करबार इंडस्ट्रियल 50 वर्ष आगु चिंता करथिले चिंता कर ता विजन माने अलगा थिला काहे की कहबी ना ओडिसा रे एते खणी खादान एते प्रकार जिंस रहिछि किंतु हमर ओडिया पिला आज जाउचंती बाहर दादन खटिया से भाबुथिले ना मोर ओडिसा पिला मोर एठी काम करिवो एठी रोजगार करिवो ए चिंता धाराटा सब बेले थिला काना से सब बेले 50 वर्ष आगु चिंता करथिले जोति पे आपण देखिबे आपनकर हीराकुद देखंतु आपण राउरकेला स्टील प्लांट देखंतु सुनाबेडा आपनकर हाल फैक्ट्री कहंतु हिंडाल्को संबलपुर आपनकर हीराकुद पेरिफेरी हिंडाल्को जो आपण माने एल्युमिनियम स्मेल्ट फैक्ट्री जो हला हिंडाल्को कहंतु ओडिशा कटक पाखे ओटीएम देखंतु चौद्वार रे आ पारादीप पोर्ट तो तांकर अनन्य अवदान होई गोटे जिनस से चिंता करथिले जे मु एठी गोटे पोर्ट हवा दरकार आमे काहे की बेंगल ऊपर निर्भर कर रहबो काहे की भाईजाक ऊपर निर्भर कर रहबो विशाखापट्टनम निर्भर कर हमर एठु माल जीवो से माने एठु रेवेन्यू कमे पे किंतु आमे हमर किछ पाउनु सेही चिंताधारा नै कि जेतेबेले से एठी माने चिंता कले नेहरू सहित तांकर गोटे अलग प्रकार रिलेशन थिला स्वाधीनता आंदोलन पूर्व बेलू कहीं से नेहरू को बहुत जगह हेल्प भी करिसेंती माने बहुत कोविड ऑपरेशन भी हेल्प करचंती जेतेबेले इंडोनेशिया रे आपनकर सुल्तान शाहरियार आ सुकर्ण को लेकिन आसिले से भारत को नहीं आसिले पुन तब छाड़िया गले ये कले से टाइम रु नेहरू को तांको प्रति बहुत विश्वास थिला आ नेहरू कर ही वाज वन ऑफ द सिक्योरिटी एडवाइजर कहीं एतबेले पाकिस्तान भारत युद्ध हुए 1948 रे पाकिस्तान रो कबिलाई माने जेतबेले भारत भितर प्रवेश करंती 1947 तो स्वाधीन होला 48 रे प्रवेश कले सेतबेले श्रीनगर एयरपोर्ट रु मात्र 10 किलोमीटर दूर रे थिले से टाइम रे एयरलिफ्ट माने सिटीकर सेना को एयरलिफ्ट करी पहुंचेबा इंडियन सेना को एयरलिफ्ट करी पहुंचेबा तांको प्रति अस्त्र शस्त्र पहुंचेबा तांको खाद्य पदार्थ पहुंचेबा पुणी तांको नै के आसीबा से टाइम रे बहुत किछि करिथिले he is one of the master सेट में प्रथम रूप कहली he is one of the master in covid operation ता मास्टरमाइंड काम करथला माने सी आमे एंती कहि परियो जे बिजू पटनायक एकाधारा रे विभिन्न प्रकार रोल परिवार क्षमता ताको पाखरे थिला माने एटा सी कोनो से को सिखी ना ये माने जन्मगत ओडिसा रे भूमिपुत्र ओडिसा रो भूमिपुत्र ताको कहंतु ही जे सुयोग्य संतान कहंतु जहा भी कहंतु से माने ओडिसा एते भलो पाउथले माटी को भलो पाउथले ये माटी को भलो पाउथले ये माटी को से भलो पाउथले विभिन्न प्रकार विभिन्न समय रे विभिन्न प्रकार से करि आछन आगे से टाइम रे एतबेले चिंता करले जे ना ओडिसा रे हवा दरकार एतबेले से माने हमर केउझर एरिया रे बहुत आपनकर लोहा पत्थर ये से मिले जो एक्सप्रेस हाईवे कथा से चिंता करथिले गोटे एक्सप्रेस हाईवे चलिबो पारादीप कटक रु पारादीप गोटे 15 फुट रास्ता थिला नालीगोडी रास्ता मझिरे मझिरे पिचु हेतला हला कटक रु पारादीप किंतु माने ये पिचु रास्ता सब जगह हे नथला किछि पैच रे पिचु रास्ता थिला कि मैक्सिमम नाली रास्ता थिला 15 फुट रास्ता थिला से समय गोटे घटना मु आपन कहूची हमर कटक रे गोटे कथा थिला बिजू पटनायक आ बीरेन मित्र अच्छा बीरेन मित्र जी बीरेन मित्र वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर हेतला बिजू पटनायक ताको बसै देई ताको सांग से रेवेन्सा कॉलेज रे एक संगे पाठ पढुथिले हला बीरेन मित्र बिंग ए बेंगली किंतु ओडिसा को एते भलो पाउथिले कहली ना कटक माटी रो जो भाईचारा रो जो ये ताको समस्त दादा डाकुथिले गोटे गोड़ टिके ताकर असुविधा थिला अच्छा हला सर आपन हम देखिछन मु देखिछि माने थरे देखिछि ये हिसाब रे आ ताकर शव शोभायात्रा रे सेतेबेले से मरि गले से दिन मु जाईछि मो मां को सहित जाईछि कटक शहर रे ताको कहली ना ओडिसा माटी रे मु बहुत शव शोभायात्रा बिजू पटनायक कर देखिथिली आकर देखिछि कटक स्पेशली कटक रे कोनोसी शव शोभायात्रा रे आपण पाइबेनी से टाइम रे मु जो समय रो कथा कहूछि मते हेतबेले 6 वर्ष बयस मु 1972 रे मोर जन्म 6 वर्ष बयस 1977 78 कथा मु कहूछि से समय रे कटक रो लोक संख्या तो 2.5 लाख हबो संसान फील्ड पाखरे से रहउथिले जेतबेले से मरि गले कटक लोक तांको एते भलो पाउथिले ए सब यात्रा रे 2.5 लाख लोक रु 50,000 लोक आछियंती भाई परछंती
ବୀରେନ ମିତ୍ରଙ୍କ ବୀରେନ ମିତ୍ରଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଜନନାୟକ ଜନନାୟକ ମାନେ ଜନନାୟକ କୁହା ହୁଏ ସେଟା କୁହା ହୁଏ ଜନନାୟକ ଜନତାଙ୍କ ନେତା କାହିଁକିନା ଥିଲେ, ମାନେ କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ବିନା ଖାଇକିନା ଫେରୁ ନଥିଲେ ସବୁବେଳେ ହଣ୍ଡା ବସି ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ବସେଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପନା ପରିକଳନା କଲେ ନେହେରୁଙ୍କ ମାନେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଡାକି ନେଲେ ଯେ ତମେ ଆସ ଏଠି ମିନିଷ୍ଟର ଇସ୍ପାତ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇକିନା ବସି କରିକିନା ତମେ କାମ କରିବ ଆଉ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଟା ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଟାଇମରୁ ହିଁ ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ କଟକରେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ମାନେ ହୁଏତ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଖରାପ ସେନ୍ସରେ ନେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହଉଛି ବିଜୁ ବୀରେନ ଯୋଉଠି ମଦ ବୋତଲ ସେଇଠି ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶି ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ବସି ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲେ ସେଟା କଟକର ସେ ଇତିହାସର ପୁରୁଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହିବେ ବିଜୁ ସେ ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକିନା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ବିଷୟର ପରିକଳ୍ପନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବୀରେନ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇକିନା ସେ ଗଲେ ସେଣ୍ଟରରେ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ସେଣ୍ଟରରେ ମିନିଷ୍ଟର ଯେହେତୁ ନେହେରୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ହି ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡଭାଇଜର ଥିଲେ ନେହେରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁକା ସେ ଥରେ ଗୋଟେ କଥାରେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ କହିଲେ ହବ କାହିଁ ହବନି ଯଦି ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ହବନି କାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଆଡଭାଇସ୍ ମାଗିଲେ ନେହେରୁ ମାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କଲେ ବେସିକାଲି ବେଙ୍ଗଲୀ ଡୋମିନେଟେଡ ଥିଲା କିଛି ତାମିଲ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ବି ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଏକା ଜିଦି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ କରିକି ଦେଖେଇବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠୁ ବହୁତ କନଭିନ୍ସ କଲେ କରିବା ପରେ ନେହେରୁ ରାଜି ହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି କହିଲେ ସେ ସମୟରେ ବୀରେନ ମିତ୍ର ଥାନ୍ତି ଏଠି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ସିଏ ଥାନ୍ତି ସେଣ୍ଟରରେ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ କିଛି ସେମିତି କଣ୍ଡିସନ ରଖିଥିଲେ କି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ହଁ ସେ କହିଥିଲେ କୋଉ ଧରଣର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେଠି ଅଛି ଦେଖିଲେ ହିଁ ମୁଁ କରିବି ମୁଁ ଆଲାଉ କରିବି ଅଦରୱାଇଜ ମୁଁ ଆଲାଉ କରିବି ଡେଭଲପ ଜାଗା ହେଇଥିବ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସବୁ କାରଣ ପାରାଦୀପ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିପେଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିପେଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ ମାନେ ହଳଦିଆ ଆଉ ବିଶାଖାପଟନମ ଟୁ ବି ଡିପେଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ ସେଥିପାଇଁକା ସେଠି ବଡ଼ ଜାହାଜ ଆସିପାରିବ ତାର ସୁବିଧା ହେଲା ସେଠି ବଡ଼ ଜାହାଜ ଆସିପାରିବ ଡିପେଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ ହେବାର କାରଣ ସୁବିଧାଟା ହେଲା ବଡ଼ ଜାହାଜ ଆସିପାରିବ ବେଶୀ ଓଜନର ଜାହାଜ ଆସିପାରିବ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ ଦିଟା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଯଦିଓ ଆମର ମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣିପାରିବା ଯେ ଯଦିଓ ଆମର ଦୀଘା ଧାମରା ହଉ ଗୋପାଳପୁର ହଉ ଏ ସବୁ ପୋର୍ଟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କରାହେଲା କାରଣ ବିକଜ ଏଟା one of the deepest port ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଡିପେଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନେହେରୁଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କଲେ ଯେ ଯିବେ ନେହେରୁ ସେଠୁ କହିଲେ ତମେ କେବେ ଯିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତାର ମାନେ ବୟସର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଛୋଟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଯେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରୁଥିଲେ ଆପଣ କେବେ ଯିବେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ବି ପଚାରିବା କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେତିକି ଗଡ୍ସ ବି ଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗଡ୍ସ ବି ଥିଲା ବଡ ଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠୁ ବଡ ଥିଲେ ନେହେରୁ ବଡ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏତିକି ଗଡ୍ସ ଥିଲା ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ତ କହିଲି ନା କୋଭିଡ ଅପରେସନ କରୁଥିବା ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଧରଣର ଲୋକ ହେଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ କେବେ ଯିବେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ ବାହାର କରେ ନା କେବେ ଯିବେ କୁହନ୍ତୁ ମତେ ଡେଟଟା କୁହନ୍ତୁ 8 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେଲେ 8 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନରୁ ହଟଲାଇନରେ ମାନେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସକୁ କଲ୍ କଲେ ହେଲା କଲ୍ କରି ବୀରେନ ମିତ୍ରକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତାଟା ସିନା ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନାହିଁ କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ବଲ୍ ଜଳୁଛି ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ ବଲ୍ ସେତେବେଳେ ଆମର 100 ପାୱାର ବଲ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଳୁଛି କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର କଟକରୁ ପାରାଦୀପ ବାଉଁଶ ପୋତିଯାଏ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜ ତରଫରୁ କହୁନି ଏ ଷ୍ଟୋରିଟା ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛି ମୁଁ ନିଜ ତରଫରୁ କହୁନି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗୀତା ମେହେଟା ତାଙ୍କର କିଛି ବହିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେଇଠି ମୁଁ ପଢିଥିଲି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ସେ ପଢିକିନା ଯୋଉ ଅନୁଭବଟା ମୋ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପାରାଦୀପରୁ କଟକରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଉଁଶ ପୋତା ହେଇଗଲା ପ୍ରତି 30 ଫୁଟରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ପୋତା ହେଇଗଲା ତାର ଟାଣି ଦିଆହେଲା ନା କ'ଣ କରିବି ନା
ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଏତେ ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ କାର ନଥିଲା, ଯେତେ ବି ଲିମିଟେଡ୍ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ କରିକି ନେବୁ। ତାକୁ ପ୍ରତି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଦେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ କରି ବ୍ୟାଟେରୀ ସମସ୍ତେ ଦେବେ। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ, ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର, ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର, ଯେତେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ବଡ ଗାଡି ଅଛି ବଡ ଗାଡି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ। 2 ଦିନ ପାଇଁ ଦେବେ, ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ କାରଣ ଆଚ୍ଛା। ସବୁ ବସ୍ ତ ବନ୍ଦ କରି ହବନି, କିଛି ବସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ହବ। 2 ଦିନ ପାଇଁକା ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରିକି ଦବ। ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ କରିକିନା ସେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ, ଗାଡ଼ିର ଓନରର ନାଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ମୋବାଇଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଅଛି ସେଟା ଲେଖିବ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବ। ପ୍ରତି ଗାଡ଼ି ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରି ଫୁଲ୍ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବି ବହୁତ ବେଶୀ। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆସିଲା। ଯେଉଁଦିନ ନେହେରୁ ଆସିବାର ଅଛି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଟ୍ ହେଇ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଲା। ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ପ୍ରତି 20ଟା 30ଟା ଖୁଣ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଟ୍ କରାହେଲା। ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ବଲ୍ବ ଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ 100 ପାୱାର ବଲ୍ବ। ଯେଉଁଦିନ ନେହେରୁକୁ ଆସିବେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସେଇଦିନ ସକାଳେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ବାହାରିବି, ସବୁ ରେଡ଼ି ତ? ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲିଠୁ କହିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ଖବର ଦେଇଦେଇଥିଲି। ସେ କହିନି ଆପଣ? ନା ହଁ କହିଦେଇଛି, ମୋତେ ସବୁ ରେଡ଼ି। ତ ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଲି ମୋ ତରଫରୁ। ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ଲେନ୍ ଡାକୋଟା ଥିଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, IC3 ଡାକୋଟା। ସେଇ ପ୍ଲେନ୍ରେ ହିଁ ଆସିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ହେଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 6:30 ହେଇଯାଇଛି। ଏଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 5ଟା ପାଖାପାଖି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 6:30। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିନା ସେଇ ରାତିରେ କହିଲା ଯିବା ଦେଖିବାକୁ। କହିଲେ ରାତିରେ କ'ଣ ଯିବି ଦେଖିବାକୁ? କହିଲେ ରାତିରେ ଦେଖିବା। ଆରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ସେ ଜାଗା। ତାଙ୍କର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଅଲଗା ଥିଲା ନା। ରାତିରେ ପ୍ଲେନରେ ଉଡ଼ିଲେ, ମାତ୍ର 50 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରେ ଉଡ଼େଇ ନେଇ ଗଲେ ପ୍ଲେନ୍। ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରୁ 50 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରେ ଉଡ଼େଇ ନେଇକିନା ଗଲେ। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ପୁରା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 15 ଫୁଟର ରାସ୍ତା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ 25 ଫୁଟର ରାସ୍ତା। ନେହେରୁ ଯାହା ମାପ ବୁଝିପାରିଲେ, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଯାହା ବୁଝିଲେ, ମାନେ କଟକଠୁ ମାନେ ପାରାଦୀପ। ମାନେ ସେ 50 ଫୁଟ ଲେବୁଲରେ ବି ଉଡେଇବା ବି ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ। ତା ଦେହରେ ଗଛ ବି ଅଛି, ଇଏ ବି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବି ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ହାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଟା ଲାଗିବ ଯେ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ପରସ୍ ଏରିଆ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଲାଇଟ୍ର ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଡିପ୍, ସେ ଉପରେ ପାରାଦୀପ ଉପରେ 2ଟା ଚକ୍କର କାଟିଲା ପରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିପେଷ୍ଟ ଜାଗା। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କରିବା। ସେଇ ରାତାରାତି ହିଁ ଫେରି ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେଦିନ ରାଜଭବନରେ ରହିଲେ ନେହେରୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଭୟ ଫେରି ଚାଲିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଗଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଗଲେ। ମାନେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସର୍ଭେଟା, ରାତିରେ ସର୍ଭେ ହେଇଗଲା। ଦିନରେ ସର୍ଭେ ନ କରିବାର କାରଣ ଥିଲା। କାରଣଟା ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିନ ବେଳା ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ ଗୋଟେ 15 ଫୁଟର ରାସ୍ତା କି 25 ଫୁଟର ରାସ୍ତା। ସାଇଡରେ ଜାଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଏତେ ଚଉଡ଼ା ହେଇନଥିଲା। 15 ଫୁଟ ରାସ୍ତା କି 25 ଫୁଟ ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରିବ, ରାଇଟର ସୁବିଧା କେତେ ଅଛି ଜାଣିପାରିବ, କେତେ କମ ସେ ଜାଗାର, ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହଉଛି ସେ ଜାଗାରେ କେତେ ମାସ ଭାବରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାର ସୁବିଧା କ'ଣ, କମ୍ୟୁନିକେସନ କ'ଣ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜଣା ପଡିବ। କାଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଡରୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସେ କିଛି କରେଇଥିଲେ, ସେ ଏରିଆରେ କିଛି କରେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ କିଛି ଦିନ ଥିଲେ ନା ଏଠି, 2 ବର୍ଷ ରହିଗଲା ପରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଆକୁ ବସେଇକି ସେ ଯାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ରଙ୍କୁ ବସେଇକି ନା। ତେଣୁ ସେଇ ପିରିୟଡଟାକୁ କିଛି ପରିମାଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଟା ସବୁବେଳେ ରହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଟିକେ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ବୁଲେଇବାରେ ନେଇ ସେ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଫେରିଗଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ସେ ଯାର PMO ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଦେଇକିନା PMO ଅଫିସ ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କର ଇସ୍ପାତ ବୁଝୁଥିଲେ, ଇଏ ବୁଝୁଥିଲେ, ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକିନା PMOରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କେବେ ପଇସା ମିଳିବ ଭୋଟ କରିବି, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାନେ କୋଉ ଧରଣର ଚିନ୍ତାଧାରା ନା, ଆଜି କରିବି ମାନେ ଆଜି ହିଁ କାମଟା ହବ। ରାବଣର ପଲିସି ପରିକା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡ଼ି ବାନ୍ଧିବି, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିନାହାନ୍ତି।
କରିବି ମାନେ କରିବି ଆଜି ଆଜି ନହେଲେ ଆଜି ଯଦି ନଦେବ କାଲି କାଲି ସୁଦ୍ଧା ପଇସା ଦବ ନା ନାହିଁ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଆଚ୍ଛା। ଯେ ମାନେ ସେ କରିବି ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ହଁ, ମାନେ ନଥିଲା late ହବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାହାରିବ ହବ ସାଂସଦ ହବ ସେସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସିନା ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି କେତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଆସିବ କେତେ କ'ଣ ଆସିବ ସବୁ ଗୋଟେ କରିକିନା ମାନେ କେବେ କହିବ ମତେ ମତେ ଡେଟ୍ ଦରକାର ମୁଁ ତମେ କହିବ ଯେ 5 ମାସ ପରେ କହିବି 6 ମାସ ପରେ ବି କହି ସେ କଥା ହେବ ମତେ ଡେଟ୍ ଦରକାର ମତେ ଡେଟ୍ ଦିଅ କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁ 6 ଦିନ ପରେ ଆଏ ମୁଁ ତୋତେ ସବୁ ହେଇକରି ପଇସାର ଦରକାର ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ହେଇଯିବନି ସମୁଦାୟ 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ହେଇଥିଲା 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଢିକିନା 23 କୋଟିରୁ ବଢିକିନା 55 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା 6 ଦିନ ଯୋଉଦିନ ସରିଲା 7 ଦିନ ପୁଣି ଯାଇଗଲା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁଣି କରିବାର ଅଛି ମୋର ପହଞ୍ଚିଗଲି ମାନେ ହେଇଗଲା ଆପଣ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷମତା କୌଣସି କ୍ଷମତା ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କ ଦଳ ଥିଲା ମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ ସେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦଳ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବିରୋଧୀ ମିତ୍ରଙ୍କୁ କରି ବସେଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କରିବି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକା କରିବି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣା ଥିଲା ମୁଁ ଏଇଟା କରିକି ଯିବି ପହଞ୍ଚି କି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ରେଭିନ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଥିଲା କାହାର ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଭାବରେ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ 7 ଦିନ ବେଳକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କଲେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ମତେ ପଇସା ଦବ ଆଉ କେବେ କହିବ ଉତ୍ତର ନାହିଁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ମତେ ପଇସା ଦେବେ ଆପଣ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିବେ କହିଲେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ନେହେରୁ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଇଏ ଜିତକର ଲୋକ ଆକୁ ପାରି ହବନି ମୁଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ନୁହଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମତେ କେବେ ମିଳିବ ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବି ମୋର କାମ ହବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମତେ ପୋର୍ଟ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର ସେଇ ଯୋଉ ଜିଦି ସେଇ ଜିଦିର ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି ଆଜି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟର ପେରିଫେରିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲେ ତା ଚାରିପାଖରେ କେତେ ଜିନିଷ ହେଇଯାଏ କେତେ ମିନିମମ୍ 50,000 ଲୋକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ ଇଏ ହେଇକିନା ମିନିମମ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭାବନ୍ତୁ ତ ସାର୍ ଏଇଟା ସବୁ ନୋଟ୍ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କ ବହିରେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ବହିରେ ଏଇଟା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗୀତା ଭେଟ୍ଟାଙ୍କର ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଝିଅ ବହିଟା ତା ଛଡ଼ା ଅଲଗା କିଛି ରେଫରେନ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ମେଜର ରେଫରେନ୍ସଟା ତାଙ୍କ ଇଏରୁ ପାଇଥିଲି ସାର୍ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଉ ହିଷ୍ଟୋରିକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାକ ଥିଲା ଯୋଉଟା ମେ ବି ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ସାର୍ଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ମେ ବି ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଯଦି ବି କିଛି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କରିବୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଏରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଅତିଥି ରୂପରେ ଆସିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଗକୁ ଯଦି କିଛି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବି ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ